वंदे ओहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाब्धावमानं परामृष्टमैतं ततो द्रुत गोपा परामृष्टमैतं ततो द्रुत गोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्क कण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सुघुषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमुक्षं न मोक्षावधिं वा न चैनं वृणेऽहङ्गरे सादपिह इदं देव पूर्णाथ गोपाल बालं सदा मे मनसा विरास्तांकि मन्यै सदा मे मनसा विरास्तांकि मन्यै इदन्ते मुखं भोजमद्भक्त नीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोपा मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्ष्यलाभै मनसा विरास्तामलं लक्ष्यलाभै। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु गृहाणे समामग्गमे धक्षि दृश्य गृहाणे समामग्गमे धक्षि दृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव जद्वत्त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्ये प्रयच्छ
नमुक से ग्रह में उसकी दामोदरे हो नमुक से ग्रह में उसकी दामोदरे हो नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वेश्व धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। भक्तमंडली आजिकार पाठानुदाय श्रीमद् भागवतर दशम स्कंधर दशम अध्याय दशम स्कंधर दशम अध्याय फल विक्रयिनीर कथा फलहारीर कथा फलहारीर यारी श्रीमद् भागवत संस्कृते महर्षि वेदव्यासर रचना और पुरे बांगलात पयार छंदे सुबोधचंद्र मजुमदार गिरोके लेखन करेছে और सुबोधचंद्र मजुमदारर बांगला श्रीमद् भागवत आमी आमार विष्णुप्रिया मणिपुरी इमार ठारे अनुवाद करे करे हुनुआरी भक्तमंडली कत भूल त्रुटि थाइत निज गुणे क्षमा करिया शुद्ध करिया ग्रहण करे दिबां। जय श्री श्री राधागिरिधारी की जय, श्री श्री निताई गौर पंचतत्व की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। दशम अध्याय फल विक्रयिनीर कथा फलहारीर यारी। राजा परीक्षित कहे ओगो ऋषिवर जा कहिला कृष्ण कथा अति मनोहर যত চাই তত পাই हरि लीलामृत अपनी प्रेमेर सिंधु बुझिनु निश्चित। परीक्षित महाराजा माता हे मुनिदेव कतिओ नुंगे से कृष्ण कथा ता যত চাউরি অত পাউরি हे हरि लीलामृत भगवान श्रीकृष्णर लीलार अमृतता যত চাউরি তত পাউরি अपनी प्रेमेर सिंधु बुझिनु निश्चित। आपने तो एकेबारे प्रेमर समुद्र गो मी हवा करे हार पेलू। परम कारण हरि परम ईश्वर की कार्य करिल प्रभु कह तारपर। तो परम कारण सर्वकारणेर परम कारण भगवान श्री हरि भगवान श्रीकृष्ण पिछे दे किहान करलता मात हे प्रभु हे मुनिदेव पिछे दे किता किता लीला करलता माते जागा मी हुनिल माई हुनानी मनाउड़ी যত চাউড়ি তত পাউড়ি हरिर अतीते नुए से बोले आराकौ मात बोले बोले परीक्षित महाराजाई शुकदेवरे मातेर दा मणि कहे सुनो राजा कही विवरण जमल अर्जुने कृष्ण करे उद्धारण। गोष्ठे छिल नंद आदि जत गोपगण महाशब्दे वृक्ष जबे हईल पतन। शुकदेव मातेता हे राजागिरी विवरण हान दौड़ी हुन जमल अर्जुने एसादे जमल अर्जुन रे कृष्ण उद्धार करलो जमल अर्जुन रे कृष्ण उद्धार करलो। गोष्ठ जत नंद आदि जत गोवाला आसिला एता महाशब्दवान हुनिया शुनि चमकित शुनि शब्द चमकित सकले हईल घोर बने जेन वज्र भांगिया पड़िल। शब्दवान हुनिया मने करलता माने तानो खांग लागिया मन हईल गीता ए घूर बने हानात घूर रबे जेन वज्र भांगिया पड़िल। जेमन वज्र गो विकट शब्द करिया जेमन भागिया पड़िल ता उषादे खाल करला। नंद आदि गोपजत भयेते आकुल गोष्ठ होते बेगे सबे आइल गोकुल। ए नंद आदि जत गोवाला ता हाबी जबर डर पेया गोष्ठत्व करी फिरिया हाबी गोकुले आइला। देखिल जे दुई वृक्ष रयेछे पड़िया
সবে চমকিত হয় তাহা নিরখিয়া আয়া দেখলা তা বিরাট বিরাট গাছ দিও যার পড়িয়াছে উহান দেখিয়া তানু খাং লাগলা। বলে কি অসম্ভব করি দর্শন, কেন এ বিশাল বৃক্ষ হইল পতন। এহান তো অসম্ভব ব্যাপার, হাঁ কি অসম্ভব ব্যাপার আমার আহান দেখিয়ার তা কি কারণে অমাটিক এ ডাঙর ডাঙর বৃক্ষ তা এ সাদে পড়িলতা উহুলিয়া পড়িলতা। ঝড় বৃষ্টি কিছু নাই কেন অকস্মাৎ, বৃক্ষ উপাড়িয়া আজি পড়িল দৈবাত। তে ঝড় বৃষ্টি কিত্তাও নেই, এসাদে হঠাৎ কিয়া এসাদে গাছ এটা উহুলিয়া পড়িলতা, এটা খাল করতারা। এইরূপ নানা কথা কহে সর্বজন, হেনকালে কৃষ্ণ তথা করে দর্শন। উষাদে হাবিয়ে খাল করতারা উপেই দেখতারা তা উপেই কৃষ্ণরে দেখতারা তা কৃষ্ণ সৌগ গাহালিগত বাদ দিয়া আছে কৃষ্ণ সৌগরে দেখতারা তা। কৃষ্ণে দেখি নন্দগোপ দ্রুতগতি যায়, উদুক হলে বাধা কৃষ্ণ দেখিল তথায়। কৃষ্ণরে দেখিয়া নন্দরাজা চালাক করে গেলগা, গিয়া দেহের গাতা উদুক হলে বাদ দিয়া আছে গাহালিগত বাদ দিয়া কৃষ্ণ আসে। হ্যাঁ গাহালিয়াগত কৃষ্ণরে ইমা যশোদাই বাদ দিয়া থসে এ দৃশ্য আন দেখলো গা। উদুক হলে বাধা কৃষ্ণ দেখিল তথায়, কৃষ্ণে কুলে করি নন্দ কহিছে তখন, আমার ভাগ্যেতে কেন এত বিড়ম্বন। একটি নন্দন মোর কৃষ্ণ গুণ নিধি, তাহার উপরে বাদী হইলেন বিধি। কৃষ্ণরে লগে লগে কুলহানাত করিয়া নন্দরাজাই মাতেতা মোর কপালে হাঙ্কতি উখার আবশ্যতা, মোর কপালে হানাত কিতা কিয়া কায় তা গোটের দা। সৌয়াগুলিমি এ কৃষ্ণ গুণনিধি, এ গুণর নিধি এ কৃষ্ণ সৌয়ে গহুদা পাশুতা আক্ষুলান পুতজ্ঞ, তাহার উপরে বাদী হইলেন বিধি। তে বিধিয়ে গো এগর গো যে কিয়া এসাদে করের তা, হ্যাঁ বিধিয়ে গো কিয়া এগর পিঠিত পড়িল তা। কি জানি কপালে মোর কি হবে ঘটন, ভাবিতে লাগিল নন্দ বিষাদিত মন। কি জানি কপালে মোর কি হবে ঘটন, ভাবিতে লাগিল নন্দ বিষাদিত মন। ভাবিতে লাগিল নন্দ বিষাদিত মন। কিহান যে মোর কপালে হানাত ওইতই তা এসাদে মনুয়ান খারাপ হইয়া নন্দরাজায় খাল করের তা। হেনকালে গোপ শিশু তথাই আইল, নন্দে চাহি শিশুগণ বলিতে লাগিল, শুনো কহি গোপেশ্বর অপরূপ বাণী, নবনী কারণে কৃষ্ণে বান্ধিলেন রানী। ওই সময়নাথ গোয়ালা সৌতাহাবি আইলা, আইয়া নন্দরাজারে চেয়া মাত্তারাতা, হে গোপেশ্বর অপরূপ ইয়ারি হান, ননী খাসে বলিয়া কৃষ্ণরে ইমা যশোদাই বাতলতা। উদুক হলে বাধি মাতা গৃহান্তরে যায়, বন্ধন সহিত কৃষ্ণ চলিল তোরায়। উদুক হলে বাদ্যে দিয়া গাহালিগত বাদ্যে দিয়া ইমা যশোদা অন্যগতে গেলিগা, আন্তে এ কৃষ্ণ বন্ধন সহিত কৃষ্ণ এসাদে বাদ দিয়া আছে অবস্থা হলো কৃষ্ণয় তোরা করে গেলগাতা। চলিল তোরা করে গিয়ে আগে আগে যায় কৃষ্ণ করি দর্শন, আমরা সকলে করি পশ্চাতে গমন। আগে আগে কৃষ্ণ জার্গা গাহালি আসুলে আমি বারো তার পিঠি পিঠি লোক ধরেছি তা। মনে মনে ভাবি মোরা দেখি কোথা যায়, হেনকালে বৃক্ষ মধ্যে দেখি যদুরায়। আমি মনে মনে খাল করিয়া তার চেকটা কুরাং জার্গা তা ঔপে দেখিয়ার তা গাছ দিও জারির হাদিগত গিয়া ফুবসে গা। হ্যাঁ দুই বৃক্ষ দুই দিকে মধ্যে তব সুত, বদ্ধ উদুখল তাহে দেখিনু অদ্ভুত। তার দিয়গিতে গাছ দিও যার হাদিগত তোর পুতকে গো এ কৃষ্ণ সোয়ে গো, বড় তার পিঠির যে গাহালি গো সে অদ্ভুত ডাঙর সে, অদ্ভুত হয়ে ডাঙর সে দেখিনু অদ্ভুত। চাপ দিয়া তব পুত্র দুই তরুবরে উপাড়ি ফেলিল, শব্দ হল ভয়ঙ্করে। হাতে গাহালি গলো চাপ দিয়া গাহালি গো গাছ দিও যারা আটকেয়া তা ধরিয়ে গেছিল আসুল দিয়া, এ গাছ দিও জারি রে উহুলিয়া বেল্লতা। উপাড়ি ফেলিল শব্দ হল ভয়ঙ্কর, এর সাথে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া গাছ এটা পড়িলতা। যেমন পড়িল বৃক্ষ শুনো গোপবর, অমনি হইল দুই মানব সুন্দর। গাছ দিও জারি পড়ানির লগে লগে ও গাছ দিও জারিত্ব করি হব্বা মানু দুগো নুকুল্লা। জোর হাতে ভূমি লুটি করিল প্রণতি, স্তব স্তুতি করে তাহা শিশু কৃষ্ণ প্রতি। ও মানু দিও গিয়ে
মানে কথিতে হবাসি বললে ও মানু দিকে দিও গিয়ে আজ্জোর করিয়া এ কৃষ্ণরে স্তব স্তুতি মাহি করলা। তারপর কোথা গেল পুরুষ দুজন এমত অদ্ভুত রূপ না দেখি কখন পিছে দে কুম্পেই যে ও পুরুষ দিয়গি গেলাগা অমাটিক হবা সীতা এসাদে হবা মানু আমি কোনোদিন না দেহেছি। এমত অদ্ভুত রূপ না দেখি কখন এসাদে অমাটিক হবার রূপ কোনোদিন আমি না দেহেছি। কোন দিকে গেল তারা না দেখি নয়নে, কেবা সেই দুইজন কহিব কেমনে কোন দিকে গেল তারা না দেখি নয়নে। ঔদ্যোগী কুঙ্গ আমি কিতা মারতাম কুঙ্গদে যে গেলাগা কিতাও হার না পেলাম আমি আহিল না দেখলাম। শুনিয়া শিশুর বাণী যত গোপগণ প্রত্যয় না মানে কেহ ভাবে অকারণ। সৌ তার কথাও তা শুনিয়া গোয়ালাও তাই বিশ্বাস নাও কর তারা। নন্দগোপ মনে মনে করিল সংশয়, পুতনাদি বধ তার মনে উপজয়। মনে ভাবে এই কথা কভু মিথ্যা নয়, কৃষ্ণ হতে উৎপাটিত এই বৃক্ষদ্বয়। তে নন্দরাজায় মনে মনে সন্দেহ করে এসাদে পুতনা রাক্ষসী এটাও এসাদে মরিয়া গেলাগা। হ্যাঁ, পুতনা রাক্ষসীরও বধ করল, এটা মিশা কথা না গই সবে তাই মাত্রারা কথা তা মিশাতা না গই। নিশ্চয় কৃষ্ণ এ গাছে জাড়িরে গাছ দিও জাররে উহুলিয়া বেলাসে গো পুতনা রাক্ষসী করে পেয়া মারেছে গো। আনতে এ গাছে জাড়িরেও তা বেলাসে গো এসাদে তা সন্দেহ করল। যখন করেছে কৃষ্ণ পুতনা নিধন, তৃণাবর্তে অবহেলে বধিল জীবন। কৃষ্ণই যখন পুতনা রাক্ষসী করে পেয়া মারল বধ করল, তৃণাবর্ত অসুরগরেও মারল, তৃণাবর্ত অসুরগরেও মারল। অতে এ গাছ দিও যারে এজারও কৃষ্ণই বাগেছে তা হানমি সত্য সে মানে হুত্তুমে হান বলি আমি খাল করৌড়ি সবে তাই মাতলা কথা হানমি বিশ্বাস করৌড়ি। বালক ভেঙেছে দুই অর্জুন জমল, বালক ভেঙেছে দুই অর্জুন জমল। এ কথা বিশ্বাস নাহি করিল সকল। সবে গই এ জমল অর্জুন বৃক্ষ জুড়াহনরে বাগিয়া এসাথে উহুলিয়া বেলাছে এ কথা হান বাকি গুয়ালা তাই বিশ্বাস নাও করলা। কেহ ভাবে অসম্ভব এরূপ ঘটন, সম্ভব হইবে কেহ ভাবে মনে মন। এসাদে কথা এসাদে ব্যাপারে আনতে অসম্ভব ব্যাপার হান কোনো কোনো গইবারও ওইতেও পারে বলি এসাদে খাল কর তারা। উদুখলে বদ্ধ কৃষ্ণ করিছে ভ্রমণ, তাহা দেখি নন্দরাজ হাসিল তখন। উদুখলে যাতে গাহালিগল বাদ দিয়া সে অবস্থা হানা কৃষ্ণ তখন বুলের ওয়ান দেহিয়া নন্দরা যায় যে তার তা হানিয়ান আহিল তা আহিল। বন্ধন তখন তার করিল মোচন, আদরে লইল নন্দ খুলে কৃষ্ণদন। বা তুয়ান খুলে দিয়া গাহালিগো খুলে দিয়া আদর করিয়া তা কৃষ্ণরে কুলহানাত লইল উড়ানাত লইল। যশোমতী প্রতি তবে কহে কটু ভাসে, নবনী খাওয়াইয়ে পুত্রে মনের উল্লাসে। এই রূপে ক্রীড়া করি গোপিকার ঘরে, বাল্যলীলা করে হরিশ আনন্দ অন্তরে। ইমা যশোদারে কটু কথা মাতিয়া, কিয়া সবে করে এসাদে করে সত্তা এসাদে বাদ্যে সত্তা বলিয়া খানি বকাবকি করল। ভক্তমণ্ডলী পিছেদে ননি টনি খুইয়া আনন্দে থাইলা এসাদে খেলা করে করে এ গোপিকার ঘরে এ গোপিয়ে ঘরে বাল্যলীলা করে হরি সানন্দ অন্তরে। ইমা যশোদার করে সাথে তা বাল্যলীলা করে তা নুঙে হারৌ হারৌ ইয়া বাল্যলীলা তা করে তা। কভু নাচে কভু খেলে প্রফুল্ল বদনে, কভু গীত বাদ্য করে গোপিনীর শোনে। কোনো সময় নাচের, কোনো সময় খেলার হারৌ হারৌ ইয়া, কোনো সময় এলাউদের, কোনো সময় বাদ্য বাজার কোনো বাদ্যযন্ত্র আগেও বাজার গোপিনী তার লগে সাথে বিভিন্ন লীলা করাত লাগেছে। তখন কখন পাদুকা করে মস্তকে ধারণ, গোপিকার প্রেমে বস গোপিকা মোহন। কোনো সময় পাদুকা হান মুরগত কাকরের, খরম হান মুরগত কাকরের। গোপিকার প্রেমে বস গোপিকা মোহন। এ গোপিকা ইমা যশোদার প্রেমে বস হইয়া এ গোপিকা মোহে তাও গোপী তাহাবিরে মোহিত করে গো, তাও ইমা যশোদারে মোহিত করেছে
বারো ইমা যশোদার প্রেমে পড়িয়া তা জবর হারুইয়া খেলার বস হইয়া গোপিকার বস ইমা যশোদার বস হইয়া আছে তা ইমা যশোদা এ গোপিকা এগোর বস হইয়া আছে তাতেই যে হান করিরি হান তা ইয়া করের গাহালিগত বাদ দিল এহান ইয়া করলো মানে তেই যে হান করিরি তেই শাসনে হান তা মানিয়া তা চলের হারু হারুইয়া খেলার সাথে গোপিকার প্রেমে বস এ গোপী এগো ইমা যশোদার প্রেমে বস হইয়া জেহান করলো ইয়া করের তাও গোপিকা মোহন গো গোপী তা হাবিরে তা মোহিত করিয়া থর্গ কখন যশোদা কুলে নৃত্য করে হরি বনে ক্রীড়া করে কত গোপে মুগ্ধ করি কোনো সময় ইমা যশোদার কুল্হানাথ নাচের আর বনে গিয়া কোনো সময় কত রকমের খেলা করে গোয়ালা তারে হাবিরে মুগ্ধ করিয়া হারু করিয়া এই রূপে সুখী যত গোপ গোপীগণ এসাথে হাবি গোয়ালা গোয়ালিনী এটা হাবি জবর আনন্দে আসি তারেলো শ্রীহরিকে কুলে করি আনন্দে মগন এই রূপে সুখে যত গোপ গোপীগণ শ্রীহরিকে কুলে করি আনন্দে মগন তারে কুলে করিয়া করিয়া জবর আনন্দে মগ্ন হইয়া আসি গোয়ালা গোয়ালিনী এটা গোপশিশু সহ হরি খেলা করে কত প্রেমানন্দে নন্দগোপ হৃষ্ট অবিরত গোয়ালা সৌতার লোকে কত রকমের খেলা খেলার প্রেমানন্দে তার কৃষ্ণ প্রেমানন্দে নন্দগোপ নন্দরাজা এবার হাব্বি সময় হারুইয়া থার পরে শুনো মহারাজ অপূর্ব কাহিনী ফল লয়ে এলো এক গোকুলে গোপিনী পিছেদে অপূর্ব কাহিনী আহান আছে পিছেদে এসাদে ইয়ারি আহান আহিলতা হে মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজ ফল মুরগত তুলিয়া গোয়ালি নিয়াগো গোকুলে আইলিতা ফল হারিয়াগো আইলিতা ফলর পেইলিয়াগত ফল বুঝিয়া মুরগত তুলিয়া ফল হারিয়াগো আইলিতা ফল বেচানিত কে ফল কিনিবে বলি ডাকে নানা স্থানে শুনিলেন এই কথা কৃষ্ণ নিজ কানে কুঙ্গই ফল লই তারাইগা বুলে সাদে লৌদে আইড়ি ফল হারি ফল বেছে কুড়িয়ে গো কুঙ্গই ফল লই তারাইগা বলিয়া এসাদে লৌদে আইড়ি এও কোথাও হান কৃষ্ণই তার নিজের কানে শুনল সর্বফল জীবে যিনি করেন প্রদান ফলার্থী হইয়া সেই দেব ভগবান যত জীবে তারে হাবি ফল এটা দান করের গো ও গই ফল পানাকা বলিয়া ফলার্থী হইয়া সেই দেব ভগবান সেই ভগবান স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান তা ফলার্থী হইয়া মানে ফল পানা মনেইয়া অঞ্জলি পুড়িয়া ধান্য লইয়া তখন হস্তে ধান্য করি হরি করিল গমন ফল নাকা বলিয়া আদ্য হানিত ইয়ম করিয়া দান কত লইয়া ফল না জারগাতা ভক্তমণ্ডলী ফল আসে ধান্য হাতে শ্রীহরির চলিল অঙ্গুলি ছিদ্রেতে তাহা সকলি পড়িল অর্থাৎ আত্মাল্য দান এটা ফল নাকা বলিয়া দান এটা ইয়ম করিয়া আদ্য হানিল নেরগাতা ভক্তমণ্ডলী নিতে গাতে তার আঙুলির চিপাও দিয়ে আঙুলির হা দিয়ে দে হাবি দানুতা পড়িয়া আগুন নেই হাবি দান পড়িয়া গেলগা দেখিতে না পান হরি তাহে নাহি ধান ফল বিক্রয়িনী পাশে আনন্দেতে যান তার যে থানার দান নেই ওসে ওটা তা নাও দেহের এরে ফল বেছে কুড়ি এগোর কাদাত তাতে হারু হাজার গাতা দান লাইলু বলিয়া ভক্তমণ্ডলী তার দানু তাতে আঙুলির হাদিয়ে দে হাবি পড়িয়ার নেই আগ্গু নেই আদৌ ওহান তা খেয়ালও না করেছে তা যে দান লনার জায়গা তাতে দান লাইলু বলিয়া হারু হাজার গা তার দানটা আগ্গু নেই হাবি আঙুলির হাদিয়ে দে পড়িয়া গেছে গা মৃদু হাসি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ধান্য লহ দাও ফল করিব ভোজন তা মুখি আহিয়া ও ফল হারি করে ফল বেছে করে গিয়া মাতে গেতা মরে রে ধানে তা লো মরে ফল দে মি এ ফলে তা ভোজন করে ধান্য লহ দাও ফল করিব ভোজন দেখো পরীক্ষিত রাজা খেলা শ্রীহরির গোকুলে গোপিকা সহ লীলা কি গভীর মুখ্য ফল যার কাছে সেই ফল মাগে হাত পাতি ধায় হরি গোপিনীর আগে দেখো হে পরীক্ষিত মহারাজা
ভগবানের লীলা তাচা গোকুলে গোপিকা তার লগে গোপিয়ে তার লগে কিসাদে লীলা তা করে তা কিসাদে গভীর লীলা করে তা যেগই মুখ্য ফল দান করে হাবিরে যেগোরা মুখ্য ফল দেনার ক্ষমতা আছে ওগইয়া ফল মাগের গাতা ফল বিক্রয়িনী তবে করে দর্শন ধান্য নাই শূন্য হস্ত অতি সুশোভন তে ফল বেশিরিয়ে ফল হারিয়ে গই দেহিরিতা তার আতুহানাতে দানর আঠিয়া গৌ নেই দে কিন্তু আতুহানি এম করে যে কতিতে হবাছে বললে ভক্তমণ্ডলী হুদালা আতুহান কতিতে হবাছে বলে তেই নুঙেই পেয়ে হান চেইরিতা কমল জিনিয়া কোর অতি সুকোমল রক্ত কোকোনট সম দেখে করতল পদ্ম গোরান্ত জিঙে হবাসে আতুহান কতিতে কঙালা আছে বললে পদ্ম ফুল গোরান্ত জিঙে হবাসে তার আতুহান চেইরিতা রক্ত কোকোনট সম দেখে করতল রাঙা পদ্মগর সাথে দেহিরিতা আতর তারা হানি রাঙা পদ্ম ফুল গন্ডে কি দেহিরিতা আতে হান রাঙা গোছেতা কতিতে হবাসে বললে রাঙা পদ্ম ফুল গো পারাছে ফল বিক্রয়িনী মনে চিন্তিল তখন মানবের হস্ত হেন না হবে কখন ফল বেশি করি ফল হারিয়ে গই খাল করলো তবে এসাদে মনুষ্যর আত্মানে হান না গই এগো মনুষ্য গো না গই এসাদে খাল করলো ভগত সম্পদ হরি দেখিনু নয়নে কোন ভাগ্যবতী গর্ভে ধরিল নন্দনে ভক্ত তার সম্পদ ভগবান করে আজি দর্শন করলু কিসাদে ভাগ্যবতী গই এ ঘরে জরম দেশে গো বলিয়া ফল হারিয়ে গই হার পেইল ভক্তমণ্ডলী এসাদে খাল করি দে তা কিসাদে ভাগ্যবতী গই এ সাদে সয়ে ঘরে জরম দেশে গো নারী জন্ম ধন্যতার জঠরে ধরিল কোন পুণ্যবতী গৃহ উজ্জ্বল করিল এই নারী জন্ম আর ধন্য হইল যেগই এগরে জঠরে ধরেছে উগর নারী জন্মহান ধন্য হইল কিসাদে পুণ্যবতী গড় গর্গ এগই উজ্জ্বল করলো তা এত বলি প্রেমানন্দে ভাসে আখি নীরে যতনে লইয়া কোলে করে কহে ধীরে ধীরে এসাদে তেই প্রেমানন্দে আহির পানি বেলা বেলা খুব যত্ন করিয়া জবর যত্ন করিয়া শোয়ে করে তের উড়হানাত লইল যত ইচ্ছা তত ফল তুমি বাপ খাও নাচিয়া নাচিয়া মোর সম্মুখে বেড়াও আদে ফলুতা যতবার মানে যত ইচ্ছা ততটি ফল এটা খা কুলহানাত করিয়া কৃষ্ণ সগরে মাতিরিতা তি যত খানা মনার অত খা পারর ইচ্ছা মতো তি ফল এটা খা খেয়া নাচিয়া নাচিয়া মোর মুংহানাত বুল মোরে নাচা দুঘা এসাদে মাতলো শ্রবণে আনন্দে তবে শ্রীনন্দ নন্দন একে একে সব ফল করিল ভক্ষণ তো কথা আনুনিয়া শ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণ জবর হারুয়া হাবিক ফলুতা খেয়া ত্যাং করল হাবিক ফল খেয়ে আলম করে ফেলল শূন্যপাত্র হলো যবে ফল বিক্রয়িনী ঘরে যায় মনে মনে হয়ে আহ্লাদিনী পাত্র গো হাবি খালি হইলুপেই শূন্য হইলুপেই এ ফলহারি ফল বিক্রয়িনী ফলহারি গো হারু হারু হইয়া গড়ে চালইলি শূন্য ফল পাত্র চাই শিরে তুলিবারে গুরুভার সেই পাত্র তুলিতে না পারে শূন্য পাত্রও গো মূর্গত উঠেই দিতা ভক্তমণ্ডলী শূন্য পাত্র গো বলিয়া থক করে উঠেইতেতে তুলে নোয়ারিরি ভরিও সেতা শূন্য পাত্র গো বলে থক করে ফ্যাং ফ্যাং করে গো বলিয়া তুলার জিতে গাতে তুলেও নোয়ারিরি ভরিও সে হ্যাঁ গুরুভার সেই পাত্র তুলিতে না পারে জবর বড়িও সে আনতে পাত্র গতেই তুলে নোয়ারিরি ফল বিক্রয়িনী মনে চিন্তিল তখন ফলহীন পাত্র ভার কিসের কারণ ওপেই ফলহারি চিন্তা করি ফলও নেই শূন্য সে এ গতে কিয়া মাটিক ভরি হইলতা পাত্র গতে কিয়া পেলিয়ে গতে কিয়া মাটিক ভরি হইলতা বলিয়া খাল করিরি এত ভাবি মনে মনে বিচার করিল ফল পাত্র ঢাকা বস্ত্র খুলিয়া দেখিল ওয়ান উষাদে খাল করিয়া মনে মনে বিচার করলো এর বিশেষে ফলর পাত্রগত যে ফুটিয়া হালো গুড়িয়া থসে ও ফুটিয়ান খুলিয়া চাইরিতা দেখে নানা রত্নপূর্ণ ফলের আধার
ফল বিক্রয়িনী তথা করিল বিচার। চেইরিতাতে এর পেইলিগো রত্নল বুঝেছে, বিভিন্ন রকম রত্ন পরিপূর্ণ আছে, মণিমুক্তাল বুঝেছে ভক্তমণ্ডলী। তে এ ফল বিক্রয়িনী এ ফলহারি গই খাং লাগা বিস্ময় মানিয়া ভাবে ফল বিক্রয়িনী শিশুরূপে বিরাজিত ভগবান ইনি। তেই খাং লাগিয়া খাল করি রিতা এ ফলহারি এগোই এগো সৌ এগোর রূপ ফাল্ল স্বয়ং ভগবান আয়া এই বিরাজ করে তা। এই কথা মনে যেই হইল উদয়, যুক্ত করে ভক্তি ভরে শিশু কৃষ্ণে কই এ সাধে কথা আনজে বাকা মন হানাত উদয় হইল উপাইতেই আজ্জুর করিয়া কৃষ্ণ সয়ে করে মাতিরিতা। ওহে দীনবন্ধু হরি জগতের সার, পরম কারণ তুমি ঈশ্বর সবার। অগতির গতিনাথ দিনের ঠাকুর, দীননাথ তব দয়া দিনেতে প্রচুর। ধন দানে দিনে কেন ভুলাইতে চাও, এসব যন্ত্রণা নাথ আমার ঘুচাও। এ ধন দিয়া দান দিয়া মরে না বলেই এবার এ মোর যন্ত্রণা আন হাবিতি শেষাদে এত বলি শ্রীহরির চরণে ধরিল, মৃদু ভাসে তবে কৃষ্ণ তাহাকে কহিল। উতা বলিয়াতেই কৃষ্ণ চরণ হানাত ধরল ওপেই কঙালা গইয়া কৃষ্ণই মাতের দা যাও ঘরে লইয়ে তুমি সকল রতন, পাইবে অন্তিমে তুমি আমার চরণ। তিয়ে রত্ন তাহা বিলতি গড়ে জাগা, অন্তিমকালে তি মোর চরণ হান পেইতেই পাইবে অন্তিমে তুমি আমার চরণ। এত কহি হরি তার মাথে পদ দিল, ফল বিক্রয়িনী তবে ঘরেতে চলিল। ওহান মাতিয়া ভগবানে তার চরণ ওহান এ ফল বিক্রয়িনী ফল হারিয়ে গড় মুরগত দিল। ফল বিক্রয়িনী ফল হারিগ ওবাকা গড়ে গেলিগা। তারপর কি ঘটিল শুনো মহাশয়, কি করিল বলিতেছি হরিদয়াময়। একদিন কৃষ্ণ আর রোহিণী নন্দন যমুনা পুলিনে দুহে করিল গমন। তার পিছনে কি হান হইল কিতা করল এ পরম হরিদয়াময়ে কিতা করল। একদিন কৃষ্ণ আবার রোহিণী নন্দন বলরাম ইমা রোহিণীর পুতক বলরাম যমুনা পুলিনে যমুনার পারে দিয়োগী গেলাগাতা যমুনা পুলিনে দুহে করিল গমন। আর যত ব্রজ শিশু সঙ্গেতে চলিল, পরম আনন্দে সবে খেলিতে লাগিল। আর ব্রজর যত সৌয়ে হাবি তার লগে গেলাগা, ব্রজর সৌয়ে হাবি তানুর লগে গেলাগা, পরম আনন্দে সবে খেলিতে লাগিল। পরম আনন্দে হাবিয়ে খেল তারা খেলানিও করলা। ক্রীড়ারসে মত্ত সবে হইল তখন, হইল অনেক বেলা মধ্যাহ্ন তপন। খেলার তানু মত্তইলা মধ্যাহ্নকাল হানু ওইল। এসাথে খেলতে খেলতে 12 বাজিত ফই লাগা। গগনে অধিক বেলা করি দর্শন, যশোমতী দুঃখী অতি ব্যাকুলিত মন। হতে অনেক বাক্কা ডিলোজার গাহান্তে ইমা যশোদা জবর দুঃখ হইয়া তেই মানে খাল করাত লাগে সেটা সৌগী মাটিক দি লইলাতা। এবাকা পেয়া সৌগিরে না দৌড়ি এবাকা পেয়া নাইলাতা বলিয়াতে সাথে খাল করি আকুল হইয়া রানী নাহেরি নন্দনে। আকুল হইল রানী নাহেরি নন্দনে, কিছু না খাইল কুথা খেলে কার শোনে। ইমা যশোদা আকুল হইলি সৌগরে না দেহিয়া এবাকা পেয়া কিত্তাহান নাহিল কার লগে খেলা করের তা। রোহিণী নিকটে সতী আসিল তরায়, ইমা রোহিণীর কাদা চালাক করে গিয়া ফইলিগা। ইমা যশোদা বলে দিদি রামকৃষ্ণ গিয়াছে কোথায়। ইমা রোহিণীরে গিয়া আঙ্কড়ি রিগাতা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণই বর বলরামে কৃষ্ণই কুরাঙ্গে লাগাতা। গগনে এতেক বেলা কিছু নাই খায়, কার শোনে খেলে কোথা বলো না আমায়। এবাকা অমাটিক বেলাহান উল্টা অমাটিক গগনে অনেক বেলা মানে বেলিহান বাক্কালা লইল বেলিহান বাক্কালা লইল। এবাকা বেয়া কিত্তাহান নাহিয়ে থাইলা, কি জানি কার লগে খেলতারা ঘাতা। কি জানি কপালে মোর কি হয় ঘটন,
পদে পদে শত্রু তার ফিরে অনুক্ষণ, মোর কপালে কিহানোর কি জানে, হাব্বি সময় শত্রু তার পিঠি পিঠি লোকদর তারা। এত বলি দুইজনে আকুলিত মনে, চারিদিকে ধায় তারা পুত্র অন্বেষণে। উতা বলিয়া তানু দিয়গি আকুলিত জবর চিন্তা করিয়া চারিদিকে চারিবেদে তানু ভুল তারা সৌগরে বিচারিয়া সৌগিরে বিচারিয়া কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকে উচ্চ ঈশ্বরে, খুঁজিয়া না পায় কোথা নগর ভিতরে। কৃষ্ণ বলরাম বলে বলে তানু চিকারিদে ডাক্তারা নগরগড় ভিতরে তানু বিচারিয়া না পেই তারা। নন্দরানী পাগলিনী পুত্রের কারণ, যমুনা পুলিন দেশে ধাইল তখন। ইমা নন্দরানীতে পাগল গইলি, পাগলিনী হইয়া সৌগর সালে যেতেই পাগল হইয়া যমুনা পুলিনে যমুনার পারে পারে বুলিরি বিচারেইরি। রোহিণী যশোদা দুহে করে অন্বেষণ, দেখিল যমুনা তীরে খেলে শিশুগণ। ইমা রোহিণী ইমা যশোদা দিও গিয়ে বিচারতে পেইলাগে তা যমুনা হানার পারে সৌতার লগে খেলাত লাগেছি, মানে গোয়ালার সৌতা খেলতারা। দেখিল যমুনা তীরে খেলে শিশুগণ, ব্রজ শিশুদের সহ হইয়া মিলিত, রামকৃষ্ণ খেলিছেন হইয়ে হরষিত। ব্রজর সৌতার লগে মিলিয়া বলরামে কৃষ্ণই তানু হারু হারুইয়া খেলতারাতা। ধেয়ে গিয়া নন্দরানী কৃষ্ণে নিল কুলে, হাতে ধরি বলরামে মৃদু ভাষে বলে। তে গিয়া নন্দরানী কৃষ্ণরে উড়হানাত লইয়া বলরামরে মাতিরিতা, মধুর সুরে মাতিরিতা, কঙালা গইয়া মাতিরিতা মিষ্ট সুরে। হেথা এলে বলরাম লয়ে কৃষ্ণ ধন, হয়েছে কতেক বেলা মধ্যাহ্ন তখন। এপেইতি কৃষ্ণরে হে বলরাম তি এপেই আইলে, কতি বেলা হান ওইলতা বেলিটি খান ওইলতা। খেলিতে আসক্ত এত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, ব্রজ শিশু সঙ্গে করি খেলো দুই ভাই। তুমি খেলা তো মাটিক আসক্ত হইয়া, তোমার তা খানা পিনা নেই, কিতাব নেই, তোমার তা বাতর বকু না লাগের, পানি পিনাও না হের, ব্রজর সঙ্গে তার লগে তুমি দিও বইবুনি খেলারাইতা। ভাবিয়া আকুল মোরা তোদের কারণ, নগরের ঘরে ঘরে করি অন্বেষণ। আমি তো তোমার বলে খাল করে কুরাং সৌগি গেলাগা তা বলিয়া ঘরে ঘরে আমি বিচারাত লাগেছি। তুমি এবার এপেই যমুনা হানোর পারে সৌবে তার লগাইয়া খেলেই আসতা বলিয়া সাথে বলরাম রে মাতিরিতা। কিছু না খাইল নন্দ না দেখি তোমায়, কত কটু ভাষা বলি প্রেরিল আমায়। তো নন্দরা যাও তোমারে না দেখিয়া এবাকা বেয়া কিত্তাও না হইয়াছে, মোরে কত কটু কথা কইয়া কটু কথা মাতিয়া যেতা মনিলতা মাতিয়া মোরের সাথে তোমারে বিচারানিকা দিয়া পেঠাইল তা। পথ চাহি বসে আছে তোমার কারণ, না করো বিলম্ব গৃহে করহ গমন। তোমারে দেহানিকা বলে পথ গছিয়া বইয়াছে, ঢিল না করিও চালাক করে হাঁটো। গড়ে জিজ্ঞা ধুলাই ধূসর অঙ্গ মুছ সকলে, স্নান করি এসো সবে যমুনার জলে। তুমি তো দুলিগল একেবারে বুঝেছ, গাড়ি দুলিগল ললো মশে, তুমি যমুনার পানি হিনেইয়া হাঁটো। যত ব্রজ শিশু চলো ঘরেতে এবার, যত ব্রজ শিশু চলো ঘরেতে এবার, ভোজন করিয়া সবে খেলিবে আবার। যত ব্রজ শিশু ব্রজর সৌ হাবি গড়ে হাঁটো, ভোজন করিয়া পিছেতে বারো খেলেইও। এত বলি যশোমতী কৃষ্ণে নিল কুলে, বলরাম আদি শিশু চলিল সকলে। উতামাতিয়া ইমা যশোদাই সৌগরে কৃষ্ণরে উড়হানাত লইল, এর লগে লগে হাবি সৌতা আটানিও করলা, গড়ে দেশা লইলা। আসিল গৃহেতে সব আনন্দ অপার, করিল গমন তারা গৃহে যে যাহার। গড়েয়া মানে নিজর ঘরে হাবি সৌ গেলাগা, জবর হারো হইয়া ঘরে আইলা, এর পিছিয়ে নিজর ঘরে হাবি গেলাগা। নন্দরানী রামকৃষ্ণে করায় ভোজন, বিপ্রগণে দান করে আনন্দিত মন। নন্দরানী বলরামর এই কৃষ্ণরে ভোজন করাইল, খবইল, বামনুতারে পারিল মাহি দান করলো, হারো হইয়া বামনুতারে দান দক্ষিণা করলো। রত্ন আদি দেই যত দরিদ্র ব্রাহ্মণে, ধন দানে তুষে রানী দীন দুঃখী জনে। লেইরাপা বামনুতারে রত্নমাহি দেইরি, ধন দান করিয়া
যত দুঃখী দীন দুঃখী তাহাবিরে হারৌ করিরি ইমা যশোদাই গোকুলে গোপের দল লয়ে কৃষ্ণধন সদা হরষিত মতি হয় সর্বজন গোকুলে এ গোয়ালা তাহাবিয়ে কৃষ্ণরে পেয়ে যাবর হাব্বি সময় হারৌ হারৌইয়া থাইতারা সুভদ্র চিলগীত ভাগবত সার সুভদ্র চিলগীত ভাগবত সার শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা সুধার ভাণ্ডার। সুবোধচন্দ্র মজুমদারে এ ভাগবত বাংলায় এ ভাগবতে হান রচনা করেছে তা ব্যাসদেবর সংস্কৃত হানরে অনুবাদ করিয়া এ ভাগবতে হান রচনা করেছে তা ভক্তমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা সুধার ভাণ্ডার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লীলা তা অমৃতর ভাণ্ডার। ভক্তমণ্ডলী হাবিয়ে এটা পান করলে হাবি অমর হইতায়। ভক্তমণ্ডলী এটা অমৃত ভগবানের লীলা এটা আস্বাদন করলে ভগবান জবর হারোর তার লীলা তা শুনলে জবর হারোর। ভক্তমণ্ডলী এহানেই ভজন হান লীলা স্মরণ করানি লীলা তা শুনানি ওহানেই ভজন হান তারে কিত্তাও করানি না লাগে তার লীলা তা শুনিয়া হারোইলে তাও হারোর এটা নুঙেই পেয়া শুনলে ভগবানও হারোর তা হারোইলে ও ভক্তগর তার চিন্তা নেই আনতে তারে হারৌ করানি কেবলিয়া এটা তাম করানি লাগের শুনানি লাগের। ভক্তমণ্ডলী আজিকার পাঠানে পেইল মইল হ্যাঁ কত ভুল ত্রুটি থাইতই নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবান। জয় শ্রী শ্রী রাধা গিরিধারী কি জয়, জয় শ্রী শ্রী নিতাই গৌর পঞ্চতত্ত্ব কি জয়, শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, অনন্তগুড়ি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি জয়। জয় রাধে হরে কৃষ্ণ নিতাই গৌর হরিবল। জয় গুরুদেব, জয় অনন্তগুড়ি বৈষ্ণব, রাধে শ্যাম।